Okay. According to the epidemiological triad, there are the three components, main three components that you know: agent, host and environment. But in vector-borne diseases or diseases caused by any vector, there is an additional fourth component, vector. This thing is very important because in order to explain any vector-borne disease in your answer, you have to talk about all these four. So whenever a question comes ki talk about malaria, ki describe the prevalence or describe the implication or describe the disease of any vector-borne disease, you have to mention in these 4 points, because the interaction of these 4 things is what causes the disease. The absence or break of any one would not lead to the disease, so you have to explain all 4 of them. So the agent, host, environment and the vector. So what is a vector? Usually a vector is defined as an arthropod, that is an insect. In common English term it's an insect, but it's an arthropod or any living carrier that transports an infectious agent to a susceptible individual. So not a vaccinated individual. There are some diseases, vector-borne diseases against which there are vaccines. So if that person is protected, then that person is no longer susceptible. But if the infectious agent is carried by something to that susceptible individual and the disease is caused, so that is called a vector. So can you give an example where there is a vaccine for such a vector-borne disease? Which vector-borne disease has a vaccine against it? Any example? কোন vector-borne disease against a vaccine আছে যেটা সবাইকে লাগানো হয় আজকাল, বাচ্চাদের লাগানো হয়? জাপানিজ এনকেফালাইটিস, ঠিক আছে। জেই ভ্যাকসিনে শুনেছো তো, জেই ভ্যাকসিনটা এখন বাচ্চাদের রুটিন শেডিউলে লাগানো হয়, আর যখন আউটব্রেক হয় বা প্রতি বছরে, বিকজ এটা আমাদের এখানে এন্ডেমিক, তাই তো, দ্য ডিজিজ ইজ এন্ডেমিক ইন আওয়ার স্টেট অ্যান্ড মেনি আদার স্টেটস, তাই জন্য এখানে পিরিয়ডিক্যালি লাগানো হয়, জেই ক্যাম্পস করেও লাগানো হয়। তো দ্যাট ইজ আ ভেক্টর, অ্যান্ড a vector that is an arthropod, it may be invertebrate or a vertebrate. What is invertebrate? The mosquitoes are আরো অনেক রকম যা যা আছে সেগুলি invertebrate. Vertebrate কি কি থাকতে পারে? Vertebrate থাকতে পারে আরো ছোট ছোট জিনিস, rats, fats, ওরা vertebrate. They are also a vector that causes plague. The rat is a carrier or a vector, that is plague is also kind of vector-borne disease. So it can be a invertebrate or a vertebrate. Or it is transmission by a vector, it may be mechanical or biological. Now if someone asks you what are the types of vectors, you have to say there are 2 types of vectors, mechanical vectors and biological vectors. So what are these? Mechanical vector is an agent transported mechanically by a crawling or flying arthropod through soiling of the feet, proboscis মানে হচ্ছে the touch of the proboscis, and by passage of organisms through his gastrointestinal tract and passively excreted. Mane the agent is only carrying, the vector is only carrying the agent. Okay, it is in no way interacting with the agent. Agent এর সাথে কোনো biological interaction হচ্ছে না, it is just carrying it either through the tips of the feet or the tips of the proboscis, or through soiling of its feet, by passage of organisms through gastrointestinal tract and passively excreted. There is no development or multiplication of the agent in the host. ঠিক আছে? So if there is no development or multiplication of the agent in the host হবে না, in the host মানে এখানে vector host এর কথা বলা হচ্ছে। So there is no development or multiplication of the agent in the vector host, যে vector এর মধ্যে ওটা carry forward হয়। For example, cholera, housefly তে কি হয়, soiling of the feet দিয়ে ওটা খাবারের উপরে বসে, the food gets infected. So that is one example of a mechanical vector, but the bacteria itself does not interact with the vector, that is the housefly. Okay, it just carries the pathogen. So in contrast, what is a biological vector? It undergoes, the agent undergoes replication or development or both in the vector and requires an incubation period. মানে কি, the agent, that is a pathogen, enters the vector, it goes a cycle either of multiplication or some development, maybe sexual dimorphism হয়, maybe grow করে from larva to bigger stage,
ঠিক আছে, or both, it can also develop or and multiply, and then it takes a certain time, মানে একটা 10-15 দিনের টাইম, কোন ডিসে 10-15 দিনের টাইম লাগে for the agent to grow inside the vector body, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল ইন ফাইলেরিয়াতে কি হয়, that agent grows inside the gut of the mosquito and it takes that whole cycle takes 14 days, 10 to 14 days, and then the mosquito gets infected enough to infect a human host. So that is a biological vector. 3 রকম বায়োলজিক্যাল ভেক্টরে মানে 3 রকম সাইকেল চলে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আর দিস? প্রোপাগেটিভ, সাইক্লোপ্রোপাগেটিভ অ্যান্ড সাইক্লোডেভেলপমেন্টাল। হোয়াট ইজ প্রোপাগেটিভ? এগুলো তোমরা হয়তো পড়েছো আগে, আই এম নট শিওর তোমরা স্কুলে কতটা পড়েছো, বাট মেবি এটা পড়েছো, তাও বলছি। এটা জিজ্ঞাসা করে বোথ হিয়ার অ্যান্ড ইন মাইক্রোবায়োলজি, বিকজ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য বায়োলজিক্যাল ভেক্টরের মধ্যে কি কি সাইকেল চলে? ইট ক্যান বি প্রোপাগেটিভ, the agent merely multiplies in the vector but no change in the form, that is plague bacilli in the rat fleas. তো যে rat fleas মানে যে র্যাটের মধ্যে যে rat fleas গুলো থাকে তার মধ্যে plague bacilli-টা they only go inside and multiply in numbers, so that is propagative. Cyclopropagative মানে কি? The agent changes form and number, the agent grows, develops and multiplies, তো both হয়। for example malaria parasites in mosquito, ঠিক আছে, ম্যালেরিয়া নেয় হচ্ছে ট্রোফোজয়েডস ফ্রম দ্য ব্লাড স্ট্রিম অ্যান্ড কনভার্টস ইন্টু স্পোরোজয়েডস প্লাস মাল্টিপ্লাই হয়। ওকে, আলটিমেটলি যখন মস্কিটো আবার ইনফেক্ট করে, ম্যালেরিয়া মস্কিটো আবার ইনফেক্ট করে হিউম্যানকে, তখন সেটা স্পোরোজয়েড দিয়ে ইনফেক্ট করে। তো দ্য ফর্ম চেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য মাল্টিপ্লিকেশন বোথ অকার্স ইনসাইড দ্য মস্কিটো। আর ফাইনালি সাইক্লোডেভেলপমেন্টাল মানে কি? অ্যাজ এ নেম সাজেস্ট শুধু ডেভেলপমেন্ট হয়। The disease agent undergoes only development but no multiplication. For example, microfilaria in mosquito. Microfilaria যখন একটা মস্কিটো মানে ফাইলেরিয়ার মস্কিটো নেয়, তার মধ্যে কোনো মাল্টিপ্লিকেশন হয় না, একটা দুটো যদি নেয়, একটা দুটোই ডেভেলপ করে, ছোট থেকে বড় হয়, তারপরে ওটাকেই আবার ইনফেক্ট করে মস্কিটো। It doesn't multiply. So these are the 3 types of cycles that occur in a biological vector, and transmission দু রকম ভাবে হয়। There is 2 types, trans-ovarial transmission and trans-stadial transmission. নামগুলো একটুখানি পড়ে রাখবে, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট আসে এগুলো। সো trans-ovarial transmission is from infected female to progeny vector, মানে the vector passes, female vector passes on to the progeny, that infective agent. So that is called trans-ovarial transmission of that agent in the vector. আর trans-stadial transmission মানে from one stage of the life cycle to another. একটা ধরো লার্ভা স্টেজে সেই এজেন্ট ওই ঢুকে গেল ওই ভেক্টরটার মধ্যে, সেটা পিউপার অ্যাডাল্ট স্টেজ অবধি সেটা থাকলো, তার মধ্যে ডেভেলপ করলো, সেখানে ট্রান্সমিশন হলো ফ্রম ওয়ান লাইফ সাইকেল স্টেজ টু আনাদার লাইফ সাইকেল স্টেজ। সো দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্সস্টেডিয়াল ট্রান্সমিশন। তো বায়োলজিক্যাল ভেক্টর এই 3টে মনে থাকবে, প্রোপাগেটিভ, সাইক্লোপ্রোপাগেটিভ আর সাইক্লোডেভেলপমেন্টাল, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ভেক্টরের এগুলো তোমাদের ডিটেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পরে পড়ানো হবে, কিন্তু জাস্ট একটা জেনারেল আইডিয়া দেওয়ার জন্য, হোয়াট আর দ্য জেনারেল ফিচার্স অফ মস্কিটো। ইউজুয়ালি মস্কিটোর যেমন জানো আর্থ্রোপডের একটা মাথা হয়, একটা বডি, থোরাক্স হয়, একটা অ্যাবডোমেন হয়, 3 pairs of wings হয়, 2 pairs of wings হয়, 3 pairs of legs হয়, all attached to the thorax. Okay, so these are all the features of the mosquito. তার আর কি করে ডিজিজটা কি করে স্প্রেড হয়? How does a vector spread to the infected host? Susceptible host কে এই যে একটা proboscis থাকে, যেটা দিয়ে they take the blood meal, they pierce the skin of the human host and takes a blood meal, the proboscis. Okay, so this proboscis through দিয়ে ওরা এজেন্টটাকে ট্রান্সমিট করে। From the salivary gland on the mosquito only they transmit the disease into the human host by when they are taking the blood meal or by piercing the skin. At that time only the infection spreads. So because the topic today is the role of the vector, you have to know a little bit about how the vector transmits. Number 1, vector পড়ছো কেন? কারণ ভেক্টরের মধ্যে কি করে ডেভেলপ হয় প্যাথোজেনটা, এটার নাম্বার 1 পয়েন্ট। সেকেন্ডলি, ভেক্টর কি করে ট্রান্সমিট করে, হ্যাঁ, আর ভেক্টর ট্রান্সমিট করলে তারপরে ভেক্টরটার বাকি এনভায়রনমেন্টাল ভেক্টরটা কোথায় ব্রিড হচ্ছে। So these are the 3 points that we will learn in today's class. Okay, so this is a head of the mosquito, একটু enlarged version.
এই যে মস্কিটোর মাথায় এই যে প্রোবসিসটা থাকে, দিস ইজ বেসিক্যালি হাউ ইট পিয়ার্সেস দ্য স্কিন and takes a blood meal. It finds a vessel, takes a blood meal. Okay, and there is antenna and palpi. Antenna and palpi হচ্ছে আরো দুটো অ্যাপেন্ডেজ আর কি, এগুলো পেয়ার্সে থাকে, প্রোবসিস একটাই থাকে। সো ইন মেল there are two types of mosquito হয়, মেল প্রত্যেকটা স্পিসিসে মেল মস্কিটো হয়, ফিমেল মস্কিটো হয়। ইউজুয়ালি মেল মস্কিটোস they do not take, usually maximum male mosquitoes, the maximum species do not take a blood meal, কিন্তু না, it's not that male mosquitoes never bite, না, but that they are not dependent on it, but female take their blood meal কেন, to develop the eggs, the ovum, তাই তো, so that's why they need the blood meal. So males fruits need, the male basically fruit seek করে কি ভেজিটেশনের মধ্যে ওইখানেই থাকে, they take their meal from there. The fruits need longer pulse to detect bushy antenna to find the a female made by frequency match. তো males এর usually যে অ্যান্টেনাটা থাকে এটা দিয়ে ওরা বুশি থাকে টু ফাইন্ড দ্য ফিমেল মেট। আর এই যে প্যালপাইটা থাকে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের নাকের মতো অলফ্যাক্টরি সেন্সেশন টাইপ। ওকে, ইট ক্যান স্মেল। সো ফ্রুটস নিড লঙ্গার প্যালস টু ডিটেক্ট বুশি অ্যান্টেনা টু ফাইন্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা ফিমেল মস্কিটো, দিস ইজ আ ফিমেল মস্কিটো, ওদের প্যালপাইটা শর্টার। মেলসের প্যালপাইগুলো ইদার প্রোবসিসের মতো লম্বা হয় বা তার থেকেও লম্বা হয়। So to find a fruit or find a vegetation from where the males can take a meal, they need longer palpi. And females are shorter থাকে because blood detected by shorter pulse and CO2 by non-bushy antenna. Females এর antenna টা non-bushy হয় because by the antenna the females detect CO2, the frequency they find the CO2. CO2 মানে কি, there is a human host nearby or an animal host nearby from where they can take their blood meal. So that is why the anatomy of male and female of mosquito looks a bit different, and practically তোমাদের এই স্লাইডে দেখানো হবে প্রচুর to differentiate between male and female mosquitoes of 2-3 species. So these exact identifying features will be taught to you later. Next we come to a life history of mosquito. Like any arthropod, it goes through 4 stages: egg, larva, pupa, adult. These are the 4 stages of mosquito. And why we are seeing these 4 stages of mosquito, because ultimately আমরা পড়ছি কেন, ভেক্টর বর্ন ডিজিজটাকে এলিমিনেট করার জন্য, তাই তো। ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে, তার ডিটেলস বৃত্তান্ত জানলে we can focus on how to eliminate the vectors or at least breeding of the vectors. So we can target the vector at each of these stage. eggs যাতে লার্ভাতে ডেভেলপ না করে তার জন্য কিছু কিছু ইউজ করা হয় ভেক্টর অ্যান্টি ভেক্টর মেজার্স আর কি। অ্যান্টি এগের করা হয়, অ্যান্টি লার্ভাল মেজার্স ইউজ করা হয়, অ্যান্টি পিউপাল মেজার্স ইউজ করা হয়, আর তারপরে অ্যাডাল্ট মস্কিটোসের এগেনস্টেও কিছু কিছু কন্ট্রোল করা হয়, যেমন স্প্রে করা হয়, ফগিং করা হয়, হ্যাঁ ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়, আগে কেরোসিন ছড়ানো হতো, ঠিক আছে। সো নট অল মেথডস আর ইউজড ফর অল কাইন্ডস অফ স্টেজেস। সাম আর অ্যান্টি অ্যাডাল্ট মেজার্স, সাম আর অ্যান্টি লার্ভাল মেজার্স, সো লাইক দিস। কিছু কিছু এখন বায়োলজিক্যাল অ্যান্টি ভেক্টর মেজার্সও আছে, যেমন ফিশ, দোজ আর ফিশ উইচ ইট দ্য লার্ভা, ঠিক আছে। তো লার্ভিভোরাস ফিশ, বায়োলজিক্যাল এজেন্টস, সেগুলো ইউজ করা হয়। সো we need to know, that's why the life history of the mosquito, and each mosquito species are different with each of the stages different. That's why not all measures act in all mosquitoes. কিছু কিছু মস্কিটো কন্ট্রোলের জন্য ফগিং ইউজ করা হয়, কিছু কিছু মস্কিটো করার জন্য স্প্রে ইউজ করা হয়, রেসিডুয়াল স্প্রে ইউজ করা হয়। সো প্রত্যেকটার জন্য ডিফারেন্ট। সো উই লার্ন দ্যাট অ্যাজ উই গো ইন দ্য নেক্সট পার্ট। হোয়াট আর দ্য হ্যাবিটস অফ মস্কিটো, এটাও এটা জানি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাবিটস অফ মস্কিটোর উপর যদি আমরা জানি তাহলে উই ক্যান ফোকাস অন what are the habits of that particular species of the mosquito and where we can target it for eliminating it so that it doesn't cause any disease. So এক নম্বর হচ্ছে ফিডিং হ্যাবিটস। কাকে ফিড করে, which kind of host is it attracted to? So it can feed on human blood or animal blood. Human blood এর প্রতি যদি বেশি থাকে তাহলে ওটাকে বলে অ্যানথ্রোপোফিলিক, অ্যানিমাল ব্লাড হলে জুওফিলিক। Male feeds on plant juice. আচ্ছা, there are two terms known as endophagic and exophagic. Endophagic মানে হচ্ছে ভেতরে, এন্ডো মানে কি ইনসাইড, এক্সো মানে আউটসাইড, ফেজিক মানে খাচ্ছে, ফেজিক মানে খাওয়া, তাই তো ব্যাকটেরিয়া ফেজ কথাটা
শুনেছো তো, ইট ইটস অর কনজিউমস। সো যেটা ঘরের ভেতরে উইদিন দ্য হাউসহোল্ড এনভায়রনমেন্ট ইট টেক্স আ ব্লাড মিল, দ্যাট ইজ কল্ড এন্ডোফেজিক মস্কিটো। অ্যান্ড যেগুলো ঘরের বাইরে মানে আউটসাইড ইন দি এনভায়রনমেন্ট it takes a blood meal, that is called exophilic mosquito. Okay, exophagic mosquito। আর রেস্টিং হ্যাবিটের উপর ডিপেন্ড করে, মস্কিটো এমনি যখন ব্লাড মিল নেয় না অন্য টাইমে, সো ওয়্যার ডু দে রেস্ট? সো এন্ডোফিলিক ইনডোর রেস্টিং হ্যাবিট, এক্সোফিলিক আউটডোর রেস্টিং হ্যাবিট। ব্রিডিং হ্যাবিট, ব্রিডিং মানে কোন কোন কিরকম জায়গায় ব্রিড করে, মানে ওয়্যার দে লে দেয়ার এগস, রাইট? নাও নট অল মস্কিটো লে এগস ইন ডার্টি ওয়াটার, that we will also come to know in the later slides. So you have to also know where each species of mosquito breeds. So that is called breeding habit. আর তারপরে লাস্টে hibernation and dispersal, these are not very important points, but if you know you should mention them. So we will start with dengue. Okay, the left map shows where the dengue is endemic, the districts, district wise India ke divide kora ache, and we are showing where dengue is endemic. As you can see here in West Bengal it is endemic in majority of the districts, so it is important to study here, right? So dengue syndrome, basically dengue মধ্যে অনেক রকম ডিজিজ আছে, ডেঙ্গু ফিভার আছে, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার আছে, অ্যাসিম্পটোম্যাটিক আছে, তো অল ওভার কম্বাইন সেটাকে বলা হয় ডেঙ্গু সিনড্রোম। না পার্কে এটার পুরো ডিটেল আছে, বৃত্তান্ত আছে, তোমরা তারপরে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বে, তোমরা তারপরে মেডিসিনে পড়বে। there are a lot of subjects where this disease details are coming up, so I won't teach them here. We are only focusing on the role of the vector. So what is the agent in, তোমরা এই বলো agent host environment টা বলো, what is the agent of dengue syndromes? What causes dengue? Agent, I am not talking vector. डेंगू की দিয়ে cause है, which pathogen causes dengue? Okay, host তো ঠিক আছে humans, environment নেক্সট টাইম থেকে পড়ে আসবে ক্লাসে, এইটা যদি না বলতে পারো ডেঙ্গু কি প্যাথোজেন, বিং ইন মেডিকেল কলেজ, দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড থিং। Okay, people will expect you to know this. Mosquito হচ্ছে Aedes mosquito. Dengue is caused by virus. Dengue is a viral disease. That's why there is no anti-dengue medicine. Dengue is basically পুরোটা symptomatic management হয় তোমার প্লেটলেট আর রিহাইড্রেশন দিয়ে। There is no specific drug against dengue because it's a viral disease. So dengue is a virus, humans, and কোথায় breed করে, where there is collection of water, mainly artificial collection of water. So the agent is a dengue virus. There are 4 serotypes, 1 to 4. All the 4 serotypes, dengue 1, 2, 3, 4 have been isolated in India, but at present dengue1 and dengue2 serotypes are widespread. India te বেসিক্যালি dengue1 আর dengue2 হয়, তাই জন্য দুটো রকম টেস্ট হয়, র্যাপিড টেস্ট NS1 আর NS2, ঠিক আছে? মেইনলি এই দুটো টেস্টই ইন্ডিয়াতে হয়, NS1 আর NS2। এই dengue1 আর dengue2 হচ্ছে বেসিক্যালি দুটো রকম অ্যান্টিজেন আছে, টাইপ 1 টাইপ 2, তো এই দুটো অ্যান্টিজেনকে ডিটেক্ট করার জন্য দুটো টেস্ট আছে, অ্যান্টিজেন NS1, অ্যান্টিজেন NS2। দিস ইজ দ্য rationale behind it. So dengue is endemic in 35 states or UTs. During 2019, there were many cases reported with many deaths, though it is still there, endemic with sporadic outbreaks every year. Case fatality rate 0.1%. dengue1 or dengue2 sequence of infection associated with a 500-fold risk of dengue hemorrhagic fever compared with primary infection. Now, there is something called primary infection and secondary infection. Primary infection মানে first time সেই এজেন্টটা human host-এর মধ্যে infection cause করেছে, that's a primary infection. That is not as dangerous. সেখানে কিছু symptom হয়, fever হয়, সব কিছু হয়, তারপর সেরে যায় as a viral fever. If a person attacked with dengue1 is then after some time attacked again with dengue2, then it causes a hemorrhagic reaction, মানে hemorrhage হয়, তখন প্লেটলেট কমে যায়, hemorrhage হয়,
then there is a chance of fatality, the person can die. So when the serotypes change in subsequent infection, then the person is at risk of fatality. So that is what is meant by DENV1 DENV2 sequence of infection. আরও আছে DENV3 DENV2 sequence of infection 150 fold and a DENV4 DENV2 sequence of infection at a 50 fold risk. মানে সব থেকে বেশি risk of developing a dengue hemorrhagic fever is when a DENV1 infection is succeeded by DENV2. Okay. ভেক্টরটা কি? ভেক্টর হচ্ছে এডিস মসকিউটো। there are two types of Aedes mosquito, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Aedes aegypti, Aedes albopictus দেখতে কিরকম? এরকম দেখতে উইথ হাঞ্চব্যাক অ্যাপিয়ারেন্স, মানে থোরাক্স আর অ্যাবডোমেনটা একটা অ্যাঙ্গেলে আছে, যখন এটা রেস্টিং বসে একটা সারফেসে, thorax and abdomen is at an angle, and that's how you can later identify the mosquito. Okay. White stripes on the black body, wings unspotted. It has white spots, মানে এটাকে টাইগার মসকিউটো বলা হয়। এডিস মসকিউটোর আরেক নাম হচ্ছে টাইগার মসকিউটো বিকজ ইট হ্যাজ হোয়াইট স্ট্রিপস অন দ্য এন্টায়ার বডি, আর উইংসটার মধ্যে কোনো স্পটস নেই। সো হোয়াট ডাজ এডিস মসকিউটো কজ? ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার, চিকেনগুনিয়া, জিকা। তার মধ্যে ইন্ডিয়াতে ইয়েলো ফিভারটা নেই, বাকি তিনটেই আছে। ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার, চিকেনগুনিয়া, জিকা। ইউজুয়ালি কি হয়? Either it is directly infects the humans or it is through a reservoir. Okay. যেমন যেই যেটা হয়, যেই ইনফেকশনটা আরেকটা অন্য স্পিসিসের মসকিটো দিয়ে হয়, কিন্তু যেই কিন্তু ইউজুয়ালি ডিরেক্টলি হিউম্যানকে ইনফেক্ট করে না, ওটা মসকিটো ইনফেক্ট করে পিক্সকে, পিক্স হিউম্যানের সংস্পর্শে এসে দে কজ দ্য যেই, ইউজুয়ালি এটা হয়। তো বা পিগসের মধ্যে ডেভেলপ করে রিজার্ভার হয়, তারপরে মসকিটোটা পিক আপ করে তখন হিউম্যানকে আবার ইনফেক্ট করে। সো দের আর লট অফ ট্রান্সমিশন সাইকেলে আরও কিছু রিজার্ভারও জুড়ে যেতে পারে, অ্যানিমাল রিজার্ভার, ইন কজেশন অফ দ্য হোল ডিজিজ। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিজিজ। আর প্রত্যেকটা একটা ভেক্টর যে এতগুলো ডিজিজ কজ করে, সেই প্রত্যেকটা ডিজিজের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। তো দ্যাট ইজ ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার, চিকেনগুনিয়া, জিকা। তো এডিস ইজিপ্টা, এডিস অ্যালবোপিক্টাস এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স আসে, এই ডিফারেন্স কামস। লোকাল ডিস্ট্রিবিউশন, এডিস ইজিপ্টা ইজ এন আরবান ভেক্টর। আরবান ভেক্টরে ওয়াটার কালেকশন থাকে, সেখানে ব্রিড করে, তাই জন্য ইট ব্রিডস ক্লোজ টু হাউস হোল্ডস, ক্যান বাইট ইনডোর অর আউটডোরস। অ্যালবোপিক্টাস হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি এ রুরাল ভেক্টর, ব্রিডস ফার ফ্রম হাউস হোল্ডস, মোস্টলি অ্যান আউটডোর বাইটার। আমরা যেটা পড়েছি যে ইনডোর ওয়াটার কালেকশন, বেসিক্যালি ইডিস ইজিপ্টাইয়ের কথা বলছি। Aedes albopictus টা অত বেশি আমরা স্টাডি করি না, but it is still important because it causes these diseases only in India. So what is the global distribution? Aedes aegypti, it is a limited global distribution. Albopictus, it is a wider global distribution. Tendency to bite humans, এটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে যে what is a nervous biter and what is an aggressive biter. Nervous biter, Aedes aegypti nervous biter মানে কি? They will not complete a full blood meal from a one single host. They will bite one host, take a part of the blood meal, then bite another host, take a part of the blood meal. মানে দু তিনজনকে বাইট করে তবে তার একটা ব্লাড মিল কমপ্লিট করে। ফলে কি হয়, যখন মশাটা কামড়ায় তখন একসাথে অনেকজনকে ইনফেক্ট করে দেয়। ওকে, নট ওয়ান পার্সন, অনেকজনকে একসাথে ইনফেক্ট করে, ক্লাস্টার হয়ে যায় ডেঙ্গু কেসে। তো দ্যাট ইজ আ নার্ভাস বাইটার। অ্যাগ্রেসিভ মানে কি, একজনকে বাইট করবে তো ওকেই বাইট করবে, ওকেই বাইট করে ব্লাড মিলটা কমপ্লিট করবে। সো দ্যাট ইজ দি এডিস অ্যালবোপিক্টাস। আচ্ছা, আরেকটা টার্ম আছে ডিসকর্ডেন্ট অ্যান্ড কনকর্ডেন্ট। ডিসকর্ড আর কনকর্ড কথাটার মানে হচ্ছে, ডিসকর্ড মানে হচ্ছে যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, মানে কি দে উইল, সেম ব্যাপারটা, দে উইল বাইট মাল্টিপল হোস্ট বাট টু কমপ্লিট আ ব্লাড মিল, বাট ওয়াই? টু কমপ্লিট ওয়ান গোনাড সাইকেল। মানে একটা পুরো ব্রিডিং সাইকেলটা কমপ্লিট করার জন্য দে উইল হ্যাভ টু বাই ডিফারেন্ট হোস্ট। দে উইল নট ডেভেলপ এগস অর লে এগস বাই বাইটিং অনলি ওয়ান হোস্ট। Aedes albopictus can complete their one gonad cycle by biting one host only. So that is a concordant feeder. Or Aedes aegypti is a discordant feeder. That's why dengue টা যেটা Aedes aegypti ছড়ায়, that is more dangerous because যখন ছড়ায় তখন অনেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। Our preferred source of blood meals, Aedes aegypti prefers humans. Albopictus, they can affect many other vertebrates also. So ইয়েলো ফিভার মসকিটো বা টাইগার মসকিটো বলা হয় এডিস ইজিপ্টিকে, আর এডিস অ্যালবোপিক্টাস এশিয়ান টাইগার মসকিটো।
বলে বলা হয়, বাট দিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট অফ এ ডিফারেন্স up till the preferred source of blood meals. That is a very important difference, and this comes in your questions. Aedes aegypti and albopictus. Transmission dynamics ki Aedes mosquito becomes infected by feeding on a patient from the day of onset to the 5th day of illness. মানে একটা পেশেন্ট যার অলরেডি ডেঙ্গু আছে তার ইনফেকশনের পেশেন্ট ফ্রম দ্য ডে বিফোর অনসেট মানে কি অনসেট অফ ইলনেস মানে অনসেট অফ দ্য সিমটমস, যে সিমটমস ফিভার হবে বা গায়ে ব্যথা হবে ওটার আগে থেকে যে ভাইরাসটা বডিতে আছে সেই টাইমটা থেকে 5th ডে অফ ইলনেস অবধি তার মধ্যে সব থেকে ভাইরাস লোডটা ম্যাক্সিমাম থাকে, তাই জন্য তখন মসকিটো কামড়ালে দে টেক ইন দ্য ভাইরাস উইথ দ্য ব্লাড মিল। আফটার অ্যান এক্সট্রিনজিক ইনকুবেশন পিরিয়ড, এক্সট্রিনজিক মানে কি, ইন্ট্রিনজিক ইনকুবেশন পিরিয়ড মানে আমি হোস্টের রেসপেক্টে বলছি, তো ইন্ট্রিনজিক ইনকুবেশন পিরিয়ড মানে হিউম্যানের মধ্যে কতক্ষণ ধরে ডেভেলপ করছে, মানে ওই 0 to 5 days, যেটা এখানে দ্যাট ইজ এ ইন্ট্রিনজিক ইনকুবেশন পিরিয়ড। এক্সট্রিনজিক ইনকুবেশন পিরিয়ড মানে কি, যেটা ভেক্টরের মধ্যে হচ্ছে, মানে ইনকুবেশন মানে কি, যেটা একটা এজেন্ট যখন মাল্টিপ্লাই করে উইথ আ স্টেজ অফ ইলনেস বা স্টেজ অফ ক্যারিয়ার ওটা ওখানে ডেভেলপ হবে, দ্যাট ইজ দ্য ইনকুবেশন পিরিয়ড। ইনকুবেশন পিরিয়ডের ডেফিনেশন পড়েছো তো, হোয়াট ইজ ইনকুবেশন পিরিয়ড, ফ্রম দ্য ডে অফ ইনফেকশন টু দ্য ডে অফ সিমটমস, সেটা হচ্ছে ইনকুবেশন পিরিয়ড। তো মশারও মানে ওদেরও একটা ইনকুবেশন পিরিয়ড আছে, ওদের ইনকুবেশন পিরিয়ড কি একদম রাইপ ক্যারিয়ার, মানে যখন বাইট করলে একটা হিউম্যান ইনফেক্টেড হবে, দ্যাট ইজ দেয়ার ইনকুবেশন পিরিয়ড। So after an extrinsic incubation period of about 8 to 10 days, the mosquito becomes infective and is able to transmit the infection. Okay? Survey is best between 16-30 degree, মানে Indian environment এর জন্য একদম ripe এটা, and a relative humidity of 60 to 80%. It breeds in the artificial containers in and around the houses in urban area. So this is where the environmental factors kick in. নাহলে ভেক্টরটা ডেভেলপ করতে পারে না, এখানে ভেক্টরটা আছে because this environmental conditions enable it to survive. And the rural spread of the vector is relatively recent occurrence because it is associated with the development of rural water supply schemes, improved transport systems, scarcity of water and lifestyle changes. যত রুরাল সিনারিও চেঞ্জ হচ্ছে তাই জন্য এখন ডেঙ্গুটা বেশি বেশি রুরাল ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রুরাল এরিয়াসও বেশি দেখা যায় এখন, ইন্ডিয়া এখন সব জায়গাতেই দেখা যায় বেসিক্যালি ডেঙ্গু। So these are mainly the breeding places. I don't need to explain, you can see through the pictures where it breeds, যেখানে artificial collection of water হতে পারে সেখানে। So your firstly হচ্ছে the measure against it is source reduction, যেটাকে বলে বেসিক্যালি জমতে দেওয়া যাবে না জলকে কোথাও, ওপেন স্টোরেজ অফ ওয়াটার দেওয়া যাবে না, অ্যাটলিস্ট ক্লোজ করে রাখতে হবে যেখানে মশাটা গিয়ে ব্রিড করে না থাকতে পারে। So breeding places is behind refrigerator, where is accumulation of water, behind refrigerator and cooler, flower vase, exterior extension of building, tire, other receptacles with rainwater, earthen pots, coconut shells, broken glasses, discarded tins, storage tanks, যেখানেই জল জমতে পারে। বাইটিং টাইম, কখন বাইট করে বা কখন মিল নেয়, ডেঙ্গু ইউজুয়ালি আর ডে বাইটার্স, দিনের বেলা বাইট করে, আমরা শুনেছি এটা যে ডেঙ্গুর মশা দিনের বেলা বাইট করে, মানে আর্লি মর্নিং অ্যান্ড লেট আফটারনুন। তাহলে বাকি টাইমটা নিশ্চয়ই রেস্ট করে, তাই তো, ওয়েন দে ডোন্ট বাইট, তাহলে রেস্ট কোথায় করে, এন্ডোফিলিক। অ্যাডাল্ট সিক ডার্ক অ্যান্ড কোয়াইট প্লেসেস টু রেস্ট ইন দি বেডরুমস, কিচেন, কার্টেন, মানে যেখানে যেখানে তোমার অন্ধকার জায়গা আছে কি পর্দার পেছনে যেখানে লুকানোর জায়গা আছে সেখানে লুকিয়ে থাকে, মানে দে হ্যাভ এন্ডোফিলিক রেস্টিং হ্যাবিটস। ওকে, এন্ডোফিলিক রেস্টিং হ্যাবিটস। ফিডিং হ্যাবিট কি, হাইলি অ্যান্থ্রোপোফিলিক, মানে হিউম্যানস প্রেফার করে, অ্যান্ড এন্ডোফেজিক, মানে ঘরের ভেতরেই বাইট করবে, বাইরে এনভায়রনমেন্টে বা জঙ্গল টঙ্গলের ওইখানে গেলে ওখানে তুমি ডেঙ্গু মশা পাবে না, ঘরের মধ্যেই বেসিক্যালি রেস্ট করে, ঘরের মধ্যেই বাইট করে। Their range is very limited, সব থেকে কম among all the mosquito species, their range is small, এটা মনে রাখবে বিকজ ওরা ঘরের মধ্যেই রেস্ট করে ওই জন্য ওদের রেঞ্জ খুব একটা বেশি নয়, 300 মিটারের মধ্যে থাকে। আর একটা মেজার করা হয় জাস্ট টু সি কোথায় এডিস ইজিপ্টি বেশি ব্রিড করছে টু কন্ট্রোল ডেঙ্গু, জিকা আর চিকেনগুনিয়া, সেটা হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি ইন্ডেক্স, that is the percentage of the number of houses in a well defined area where the breeding places of Aedes aegypti have been identified in the surroundings out of the total number of houses surveyed in that area. একটা এরিয়াতে হাউসেস কে সার্ভে করলে তার মধ্যে কতগুলো হাউসের মধ্যে এরকম ব্রিডিং প্লেস অফ এডিস ইজিপ্টি পাওয়া গেছে, কনফার্মড ব্রিডিং প্লেসেস, তো সেটা নাম্বার অফ হাউসেস where it has been found divided by the total number of houses multiplied by 100, যত পার্সেন্ট আসবে সেটা হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি ইন্ডেক্স। যে জায়গার যত বেশি হবে তার মানে দ্যাট প্লেস ইজ মোর প্রোন টু আউটব্রেক অফ ডেঙ্গু। ওকে, সো এটা গেল ডেঙ্গু। তাহলে তুমি ভেক্টরের সম্বন্ধে একটু ক্লিয়ার হলো, কেন ভেক্টর, হাউ দ্য ভেক্টর প্লেজ আ রোল ইন স্প্রেড অফ দ্য ডেঙ্গু।
নেক্সট আমরা আসছি লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস। Filariasis is caused by different species of mosquito. So they will come into that later. Firstly, tell what is the agent here? Filaria? Wuchereria bancrofti. What is that? Helminth. Very good. আচ্ছা, আর কোথায় ব্রিড করে? এনি আইডিয়া? এনভায়রনমেন্ট? ঠিক আছে, মানে সয়েলে এক্স্যাক্টলি না, মানে কিরকম জায়গায়? জলেই ব্রিড করে, বাট উইচ টাইপ অফ ওয়াটার? মানে এনভায়রনমেন্ট মানে কোথায় ব্রিড করে বেসিক্যালি, সেটাই। এনি আইডিয়া? আগেরটা ডেঙ্গুটা দেখলাম আমরা আর্টিফিশিয়াল কালেকশন অফ ওয়াটার, এটা কি হবে? ঠিক আছে, বলছি। ফার্স্ট অফ অল এটা তো মস্কিটো, এটা কি মস্কিটো? কিউলেক্স মস্কিটো, তাই তো? কিউলেক্স পড়বো এবার আমরা এডিস পড়লাম, এবারে কিউলেক্স পড়বো। সো এজেন্ট ইজ মাইক্রোফাইলেরিয়া। মাইক্রোফাইলেরিয়া ক্যান বি Wuchereria bancrofti or there are 2 more other species, Brugia malei, Brugia timori, ঠিক আছে, সেটাও আছে। Those are also causing microfilaria and those also cause filariasis. Humans and dirty water, মানে not necessarily artificial collection, এমনি ওয়েলস টেলসও হতে পারে, কিন্তু যেখানে নোংরা জল বা সিওয়েজ, যেখানে গাটার ফাটার কি এরকম নোংরা জল, ওয়েল অনেকদিন ইউজ করা হয় না, নোংরা পড়ে আছে, সেখানে হচ্ছে কিউলেক্স মস্কিটোস ব্রিড করে। আর মস্কিটো কেন লিখেছি? কারণ মাইক্রোফাইলেরিয়া মানে ফাইলেরিয়াসিস যে ডিজিজটা, দ্যাট ক্যান বি কজড বাই 3 টাইপস অফ ফাইলেরিয়া, Wuchereria bancrofti, Brugia malei, Brugia timori। নাও এই তিনটে ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার হয়। Wuchereria bancroftiর ক্যারিয়ার হচ্ছে কিউলেক্স, যেটা আমরা পড়বো, কিন্তু Brugia malei, Brugia timori হচ্ছে ম্যানসোনিয়া মস্কিটো, যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পড়বো, বিকজ ম্যানসোনিয়া মস্কিটো তোমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় ইন কারিকুলাম, বাট দেয়ার ভেক্টর ইজ ডিফারেন্ট। Wuchereria bancroftiর ক্যারিয়ার হচ্ছে কিউলেক্স মস্কিটো, তাই জন্য আমি এখানে মস্কিটো লিখেছি, নট নেসেসারিলি কিউলেক্স। আচ্ছা, তো কিউলেক্স কি? আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, বেসিক্যালি এটারও একটা হাঞ্চব্যাক মতন অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, উইংস আনস্পটেড, কিন্তু ওর কোনো টাইগার স্ট্রিপস নেই বা হোয়াইট স্ট্রিপস নেই অন দ্য বডি। ইট মেক্স আ বাজিং নয়েজ, নিউসেন্স মস্কিটো, মানে যেগুলো কানের কাছে প্রচুর ভ্যাঁ করে না, প্রচুর আওয়াজ করে, বুঝবে ওটা কিউলেক্স মস্কিটো। বাকি মস্কিটো দে ডোন্ট মেক আ সাউন্ড, সো দ্যাট ইজ কল্ড নিউসেন্স মস্কিটো। There are 2 types of Culex mosquito which cause 2 types of diseases. Culex quinquefasciatus causes lymphatic filariasis and Culex tritaniorhynchus vishnui এরা দুজন কজ করে হচ্ছে জাপানিজ এনকেফালাইটিস। সো Culex mosquito they cause 2 types of diseases, একটা lymphatic filariasis, একটা জাপানিজ এনকেফালাইটিস। Lymphatic filariasis caused by Wuchereria bancrofti, Japanese encephalitis caused by যেই ভাইরাস, ওটাও একটা ভাইরাস। সো কিউলেক্স মস্কিটো দুখানা স্পিসিস, দুরকম স্পিসিস হচ্ছে দুরকম ডিজিজ কজ করে, একটা লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস, একটা জাপানিজ এনকেফালাইটিস। তো Wuchereria bancrofti সম্বন্ধে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড। About 90% of the cases of lymphatic filariasis caused by infection with Wuchereria bancrofti. Other parasites that infect humans are Brugia malei in Southeast Asia and Brugia timori in Indonesia. এরাও ফাইলেরিয়াসিস কজ করে, বাট মেজরলি করে হচ্ছে Wuchereria bancrofti। Public health problem in 8 states of India, Wuchereria bancrofti wala lymphatic filariasis, so our state is also one of them. Okay, the MF হচ্ছে microfilaria. The microfilaria Wuchereria bancrofti and Brugia malei display a nocturnal periodicity, that is they appear in large numbers at night and retreat from the bloodstream during the day. যারা হিউম্যানসরা ইনফেক্টেড উইথ লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস, তাদের যখন দিনের মধ্যে সকালে এসে ব্লাড টেনে নিয়ে চলে গেল এক্সাম করতে, তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, মানে মাইক্রোস্কোপিতে পাওয়া যাবে না। নাইট টাইমে 8টা-9টার পর থেকে অ্যাপিয়ার করা স্টার্ট করে আর রাতে 2-3টে অবধি থাকে, তারপরে আবার ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় ফ্রম ব্লাড স্ট্রিম। তো উইদিন 10 PM to 2 AM এর মধ্যে যদি ব্লাড কালেক্ট করা হয়, সেটাকে যখন ফিল্মে করা হবে, দেন দে ক্যান সি দ্য মাইক্রোফাইলেরিয়া। সো এইটাকেই থিক ফিল্ম মাইক্রোস্কোপিটা করা হয় টু ডিটেক্ট মাইক্রোফাইলেরিয়া ইন দ্য সিস্টেম অর দ্য হিউম্যান বিং। আর একটা হচ্ছে ডিইসি প্রোভোকেশন টেস্ট, এবারে তোমার টাইম নেই, তোমাকে দিনের বেলায় করতে হবে, তো ডিইসি মানে ডাইথেল কার্বামাজিন ট্যাবলেট দিয়ে দাও, তখন মাইক্রোফাইলেরিয়া দে উইল বি প্রোভোকেটেড টু কাম ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম ডিউরিং দ্য ডে টাইম অলসো, and then you collect the blood. So that is also called the DEC provocation test. In this way you can detect or diagnose confirmed
lymphatic filariasis in the human being. These are two of the tests. Okay. So this is Wuchereria bancrofti. তো এটা হিউম্যানসের মধ্যে পাওয়া যায়, ব্লাড স্ট্রিমে বুঝতে পারে। এবারে ভেক্টরের কি রোল? ভেক্টরটা হচ্ছে কিউলেক্স কিঙ্কিফেসিয়েটাস। ফিডিং হ্যাবিট কখন ফিড করে ফার্স্ট অফ অল তা হিউম্যানসের মধ্যে, হাইলি অ্যান্থ্রোপোফিলিক অ্যান্ড বোথ এন্ডোফেজিক অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সোফেজিক, মানে ঘরের ভেতরেও কামড়ায়, ঘরের বাইরেও কামড়ায়। দ্য মস্কিটো বাইটস ইন বোথ প্লেসেস। টাইম অফ বাইটিং, কি করে বাইট করে? enters the house at dusk and reaches maximum density at midnight. Peak time of biting is at midnight. মানে ঘরের ভেতরে যখন বাইট করে তখন সন্ধ্যেবেলা ঢোকে আর রাত্রিবেলা কামড়ায়। These are not day biters, they bite at around midnight, that is a maximum density, and bites on legs below the knee. আর বাইরে থাকলে তো বাইট করবে, রাত্রিবেলাও করবে। রেঞ্জটা একটু বেশি, about 2-3 kilometers. কোথায় রেস্ট করে? ইউজুয়ালি এন্ডোফিলিক ভেক্টর রেস্ট ইন দ্য ডার্ক কর্নার্স, যেখানে মশারা ঘরের মধ্যে ইউজুয়ালি রেস্ট করে, বাইরে রেস্ট করে না। মানে কুইনকিফেসিয়েটাস, দ্যাট ইজ দ্য লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়াসিস যে মস্কিটোটা কজ করে। অ্যান্ড কোথায় ব্রিড করে? ব্রিডস ইন দ্য ব্র্যাকিশ ওয়াটার অর ডার্টি ওয়াটার কালেকশনস কন্টামিনেটেড উইথ সিভেজ, ডিকেড অর্গানিক ম্যাটার, স্ট্যাগনেন্ট ড্রেন, সেসপুল, সেপটিক ট্যাঙ্কস, বারোপিট, সেই সব জায়গায় দে ব্রিড। নাও হাউ ইজ ইট রিলেটেড ইন মাইক্রোফাইলেরিয়া ইজ দ্যাট হিউম্যানসের কামড়ায়, যদি রাত্রিবেলা কামড়ায়, যখন রাত্রিবেলা ম্যাক্সিমাম মাইক্রোফাইলেরিয়া ডেন্সিটিটা বাড়ে, তাই তো? রাত্রিবেলা মিডনাইটে কামড়ালো মশাটা, মশার মধ্যে গেল মাইক্রোফাইলেরিয়া, ঠিক আছে? দ্য মাইক্রোফাইলেরিয়াটা তারপরে, মাইক্রোফাইলেরিয়া মানে ছোট লার্ভাল স্টেজ বেসিক্যালি, তাই তো? মশার মধ্যে যায়, ইট ডেভেলপস, ইট আন্ডারগোজ সেক্সুয়াল ডায়ামরফিজম, মানে একটা গ্যামিট কজ করে। মানে মাইক্রোফাইলেরিয়া যখন ডিরেক্টলি যায় না, মানে হিউম্যানসের মধ্যে মাইক্রোফাইলেরিয়া ছড়ায়, কিন্তু তারপরে কখনো কখনো গ্যামিটও ফর্ম হয় হিউম্যানসদের ব্লাড স্ট্রিমে, সেটা পাওয়া যায়। সেই গ্যামিট বা মাইক্রোফাইলেরিয়া যেটাই হোক সেটা টেক আপ করে মস্কিটো, অ্যান্ড দ্যাট গ্যামিট আন্ডারগোজ সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল ফেজ, ডেভেলপড হয়, দে ফর্ম ইন্টু ইভেন মোর মাইক্রোফাইলেরিয়া, দে বিকাম ইনফেক্টেড, অ্যান্ড দে দেন স্প্রেড দ্য ডিজিজ এগেন অ্যাট নাইট বাই বাইটিং দ্য হিউম্যানস। তো এইভাবে তোমার স্প্রেড করতে থাকে। আর কি হয়, মাইক্রোফাইলেরিয়া একটা দুটো মাইক্রোফাইলেরিয়া একবার দুবার মশা বাইট করলো, তাতে ইনফেক্ট হলো, ওতে তোমার ডিজিজটা আসে না। ডিজিজটা কখন দেখা যায়? যখন ওই এনভায়রনমেন্টে মানুষটা আছে, তাকে রিপিটেডলি ওই সেম সাইকেলে মস্কিটো বাইট করেই যাচ্ছে, অ্যাকিউমুলেশন অফ দ্য মাইক্রোফাইলেরিয়া ওভার ইয়ার্স ইভেন, দ্যাট ডেভেলপস ইনটু আ ডিজিজ। প্রথমে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকে, তারপরে একটা ফেব্রাইল ফেজ হয়, তারপরে একটা লিম্ফ্যাটিক লিম্ফিডিমা ফেজ হয়, লাস্টে এলিফ্যান্টিয়াসিস হয়ে যায়, মানে পাটা ফুলে যায় বা কোনো লিম্ফস যেগুলো সেগুলো ফুলে যায়। কেন ফুলে যায়? কারণ মাইক্রোফাইলেরিয়া জমতে লিম্ফ ড্রেনেজটাকে ব্লক করে দেয়, অ্যান্ড দেন অ্যাকুমুলেশন অফ লিম্ফ ইন দি সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু কজেস দ্য টিস্যু টু সোয়েল। সো দিস ডিজিজ অকার্স ওভার ইয়ার্স। আর সেই ইয়ার্স মানে তখন একবার ডেভেলপ করে গেলে সেটার কেয়ার করা একটা বিরাট হেডেক। মানে গ্রামে গেলে এগুলো প্রচুর দেখতে পাবে, প্রচুর কেসেস, অ্যান্ড সেগুলো কেয়ার করা হচ্ছে মানে একটা ক্যান্সার পেশেন্টের কেয়ার করার থেকে কম নয়। So these are very serious disease that is still endemic in especially north and northeastern India. So এরকম টাইপ অফ এনভায়রনমেন্টে ব্রিড করে, ইন সেসপুলস, ড্রেনেজ, সেপটিক ট্যাঙ্কস। আচ্ছা, এরপরে আসে জাপানিজ এনকেফালাইটিস। জাপানিজ এনকেফালাইটিসের ম্যাপ দেখাচ্ছি বিকজ ইট ইজ এন্ডেমিক ইন ইন্ডিয়া, অ্যাজ ইন সার্টেন পার্টস অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাউথ ইস্ট এশিয়া। ওকে, agent is Japanese encephalitis virus. It is endemic in majority of the states, যার জন্য এটা এখন একটা ভ্যাকসিন হিসেবে চালু হয়েছে in the NIS, that is the immunization schedule. So এটা আছে কি করে, এটা ট্রান্সমিশন সাইকেলটা কি, এগুলো পিগের মধ্যে মাঝে মাঝে যেই ভাইরাসটা ডেভেলপ করে সেখান থেকে মস্কিউটো নেয়, মস্কিউটো হচ্ছে স্প্রেড করে এটা হিউম্যান, আর মস্কিটো পিগ, ইউজুয়ালি এটার মধ্যেই চলতে থাকে, পিগের মধ্যে ওটা ডেভেলপ করে। কখনো যদি মস্কিটোটা হিউম্যানকে বাইট করে নিল তখন মানুষটার যেই ইনফেকশন হয়ে যায় বা বাচ্চাটা যেই ইনফেকশন হয়ে যায়, তাতে কি হয়, এনকেফালাইটিস হয়। ভাইরাসটা ওই ব্রেনে চলে গিয়ে দে কজ এনকেফালাইটিস, অ্যান্ড দ্য পার্সন হ্যাজ আ হাই চান্স, মানে ইউজুয়ালি যদি ফুল ব্লোন যেই হয় দেন দের ইজ আ হাই কেস ফেটালিটি রেট, বা একটা বার্ডের থ্রু দিয়েও হয়। সো এটা একটা ভ্যাকসিন ইউজ করা হয়, দ্য সেল কালচার্ড লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন বেসড অন দি SA1442 স্ট্রেন অফ দ্য জেই ভাইরাস। এটা জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেন ইউজড ফর ভ্যাকসিন ইন ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ দ্য SA1442 লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড স্ট্রেন।
আরেকটা কিল্ড ভ্যাকসিন আছে যেটা ইন্ডিয়াতে ইউজ করা হয় না, বাইরে ইউজ করা হয়। So there are two types of vaccines, one's killed vaccine, one's live attenuated vaccine. ইন্ডিয়াতে ইউজ করা হয় live attenuated SA1442 স্ট্রেনটা। The vector mosquitoes of JE are widely scattered and not easily amenable to control. কারণ এগুলো খুব বাইরে বাইরে রেস্টিং হ্যাবিট, এগুলো ঘরের মধ্যে রেস্টিং হ্যাবিট নয়। ঘরের রেস্টিং হ্যাবিট হলে তুমি ইজিলি এসে ঘরের মধ্যে দেওয়াল স্প্রে করে দিলে মশা বসলেই মরে গেল, এক মাস পরে আর মশা বসলো না, ঘরের থেকে যা প্রবলেম ছিল সেগুলো দূর হয়ে গেল। কিন্তু তুমি বাইরে এনভায়রনমেন্টে কি করে কন্ট্রোল করবে? দ্যাট ইজ আ চ্যালেঞ্জ, মোর চ্যালেঞ্জিং টাস্ক। So these are what are the habits of this dengue mosquito. Dengue mosquito হচ্ছে Culex tritaniorhynchus বা Culex vishnui. Okay, it is not the same species as lymphatic filariasis, although both are Culex, but subspecies are different. So the feeding habit is highly anthropophilic and exophagic. মশাটা বাইরে বেশি কামড়ায়। টাইম অফ বাইটিং, এটা হচ্ছে ঘরে ঢোকে বাইরে কামড়ায়, কিন্তু যখন ঘরে থাকে তখন মিডনাইটে বা বাইরে যখন যারা কাজ করে তখন বাইট করে। Range about the same. Resting habit, exophilic, the vector is mainly resting outdoors on the vegetation, bushes, cattle sheds and in the holes and the trees and forested areas. Breeding habits হচ্ছে যেখানে যেখানে বাইরে ইরিগেশন ক্যানাল, পন্ড, বিচেস, লেকস এইসব জায়গায় ফার্মিং রিজিয়ন্সে ব্রিডিং হয়। তো তুমি দেখবে যেখানে যেই হচ্ছে প্রচণ্ড রুরাল এরিয়া বা নর্দার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে নর্দার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেখানে ওয়াটার ইরিগেশন করে সমস্ত এগ্রিকালচার করা হয়, সেই ফিল্ডসে যারা ফিল্ড ওয়ার্কার তাদের মধ্যে বেশি যেই হয়, বিকজ দেয়ার রেস্টিং হ্যাবিট ইজ দেয়ার। ওকে, in semi-urban areas found in the small ponds and ditches with water hyacinth and other aquatic plants. So this is how the JE virus is spread. তো এটা গেল যেইতে তো বেশি কিছু বলার নেই, যেমন বললাম ট্রান্সমিশন ভেক্টর হচ্ছে পিক্সকে কামড়ে যখন তোমার হিউম্যান্সকে অ্যাক্সিডেন্টালি বাইট করে দিল, দেন JE is caused in the humans. এইটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া। Final, the main disease that we are studying is malaria. Malaria হচ্ছে is caused by which type of vector? Vector এর নাম কি? Plasmodium falciparum is the agent. What is the vector? Vector. Which mosquito? Plasmodium এগুলো কি? এগুলো সব এজেন্ট। Anopheles vector, তাই তো? হ্যাঁ। তো mosquito is caused by agent Plasmodium, vector Anopheles mosquito. It causes malaria. Agent is Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Usually আরো অনেক Plasmodium আছে। This mosquito has spotted wings and no buzzing sound, but when at rest it is inclined at an angle of 45 degrees to the surface. এটার কোনো hunchback হয় না। Anopheles mosquito doesn't have any hunchback appearance. This is how you differentiate from other mosquitoes. তো প্লাজমোডিয়ামের মেইনলি চারটে টাইপস আছে, ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিফেরাম, ম্যালেরি আর ওভেল। Plasmodium vivax has the widest geographical distribution throughout the world. In India, 50% caused by Plasmodium falciparum, 4 to 8% due to mixed and rest due to vivax. The malaria parasite undergoes 2 cycles of development, the human cycle and the mosquito cycle. মানে এটা সাইক্লো প্রপাগেটিভ ম্যালেরিয়া, দুরকম টাইপেরই ডেভেলপমেন্ট হয়। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম এখন ম্যাক্সিমাম এখন ম্যালেরিয়ার এগেনস্টে এত বেশি ভেক্টর কন্ট্রোল মেজার্স করা হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, ওভার দ্য ডেকেডস, যে ম্যালেরিয়া আগে পুরো ইন্ডিয়াতে এন্ডেমিক ছিল, এখন সেটা লিমিটেড হয়েছে 2-3টে স্টেটে, সেখানে গিয়ে কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টসে এন্ডেমিক। ম্যালেরিয়া এখন আর অতটা বেশি স্প্রেড নেই, কিন্তু যেখানে ভাইভ্যাক্স ছিল দ্যাট ওটাকে ইরাডিকেট করা ইজি। ফ্যালসিপেরামটা ওই জন্য এখন মেজরিটি অফ দ্য ম্যালেরিয়া ইনফেকশনস ইন ইন্ডিয়া হয়ে গেছে, কারণ ফ্যালসিপেরামকে সরানো অতটা ইজি নয়। ফ্যালসিপেরামের যেটা আছে হিউম্যান বডিতে ইনফেকশন করা ছাড়াও দে লাই মেইনলি কাইন্ড অফ ডরমেন্ট হয়ে কিছুটা থেকে যায় বডিতে, সেটা তোমরা পড়বে ইন দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ দ্য ডিজিজ, ডরমেন্ট হয়ে থেকে যায়, তাই জন্য ওটাকে ইরাডিকেট করা একটু ডিফিকাল্ট প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামটা। ভাইভ্যাক্সটা সেই তুলনায় ইজি। So there are
6 types of main vectors, main subspecies of Anopheles in India. এটা একটু মনে রাখতে হবে, এটা কিছু করার নেই, কিন্তু এগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন, দ্য 6 টাইপস অফ ডিস্ট্রিবিউশন দে আর বেসড অন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া। কিরকম? সব থেকে ওয়াইড স্প্রেড হচ্ছে কিউলিসিফেসিস, Anopheles কিউলিসিফেসিস। ইট ইজ ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন রুরাল অ্যান্ড পেরি আরবান এরিয়া। তারপর হচ্ছে Anopheles stephensi, normally it is there in urban area, particularly in the coastal region, and prefers small collection of clean water, prefer human dwelling and cattle sheds. তাহলে আরবান এরিয়া আর কোস্টাল রিজিয়ন হচ্ছে স্টিফেন্সি। ফ্লুভিয়াটিলিস কি? ফরেস্ট, প্লেন ফরেস্ট, প্লেন ল্যান্ডের যে ফরেস্ট অ্যান্ড ফুটহিলস সেখানে পাওয়া যায়। মিনিমাস হচ্ছে ইন দ্য ফুটহিলস অফ দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস, নর্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল, নর্দার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে Anopheles মিনিমাসটা বেশি পাওয়া যায়, মানে নর্থ ইস্টে এই মশাটা বেশি পাওয়া যায়। ডাইরাস হচ্ছে ডিপ ফরেস্ট ইন দি নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন, অ্যান্ড সানডাইকাস বা এপিরটিকাস আরেকটা নাম সানডাইকাসের, ইট ইজ ইন দি আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস। তো দিস ইজ দ্য ম্যাপ ডিস্ট্রিবিউশন। লাল পার্টটা দেখছো এটা Anopheles কিউলিসিফেসিস, কোস্টাল এরিয়া যেটা দেখছো আর প্লেন ল্যান্ড ফরেস্ট যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে Anopheles stephensi। ঠিক আছে, এইসব জায়গায় তোমার Anopheles minimus, Anopheles dirus এগুলোতে আছে। Anopheles sundaicus হচ্ছে তোমার আন্দামান নিকোবরে, আর Anopheles fluviatilis সেটা হচ্ছে তোমার ফুটহিলসে। ঠিক আছে, ফুটহিলসে যে জায়গা আছে যেখানে ইরিগেশন চ্যানেলস আছে অ্যান্ড অল দোজ, সেখানে হচ্ছে এটা ব্রিড করে ফরেস্ট, প্লেন্স অ্যান্ড ফুটহিলসে। আর they cause and in these vectors all these plasmodium are found. তো এটা তোমরা পরে পড়বে, এগুলো নিয়ে বেশি ডিসকাস করার কিছু নেই। Falciparum, Vivax, malady, both of these have different pathophysiology, যেগুলো তোমরা কমিউনিটি মেডিসিনের বইতেও পাবে, আবার পরে মেডিসিনেও পাবে, মাইক্রোবায়োলজিতেও পাবে। So what are the habits of Anopheles mosquito? ভেক্টরটা কি করে? Feeding habits, it is both anthropophilic and zoophilic. Biting time, only female bites, male never bites. Endophagic throughout the evening and early part of night. ঘরের ভেতরেই কামড়ায়। Resting habit is also endophilic. Indoor resting habit in human dwellings and cattle sheds. It prefers clean water. ক্লিন অ্যান্ড ফ্রি ফ্লোয়িং ওয়াটার যেগুলো থাকে, মানে নদী টদিতে বা কোনো ড্যামের জায়গায় যেখানে ক্লিন ওয়াটার জমানো হয়, সেখানে ইউজুয়ালি Anopheles ব্রিড করে। সো ইরিগেশন চ্যানেল, রিভার বেড, পন্ডস, পুলস, লেক, স্প্রিং, ব্র্যাকিশ ওয়াটার, মাঝে মাঝে ওই ব্র্যাকিশ ওয়াটার মানে কি একটু নোনতা জল আর কি, সল্টি ওয়াটার, ব্র্যাকিশ ওয়াটার, ফারো পিট, fruit and vegetable garden, open overhead tanks or in well system. Right? There's a wide range of places where they can breed based on the subspecies of the Anopheles, but they usually prefer in any place clean water, নোংরা জল নয়, and range it cover about 3 kilometers. মস্কিটো হয়ে গেল। এবারে টেকিং দিস মেইন ফরম্যাট ইনটু অ্যাকাউন্ট, যে ভেক্টরটা কোন স্টেজে গিয়ে হচ্ছে অ্যাফেক্ট করছে হিউম্যানসদের, আর তারপরে সেই সাইকেলটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছে থ্রু ইদার প্রোপাগেটিভ বা সাইক্লোপ্রোপাগেটিভ বা সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ, তারপর সেটাও হিউম্যানের মধ্যে ডেভেলপ হচ্ছে। তো কিপিং দিস ইন মাইন্ড, যে কোনো ডিসের সম্বন্ধে তুমি ইউ ক্যান ডেসক্রাইব। যেমন হাউস ফ্লাইটা কি? মেকানিক্যাল ভেক্টর, ওটা বায়োলজিক্যাল ভেক্টর নয়। মেকানিক্যাল ভেক্টর মানে ওটা জাস্ট কন্ট্যাক্টে স্প্রেড করে। কি কি স্প্রেড করতে পারে? টাইফয়েড, কলেরা, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, পোলিও, জিআই, ট্র্যাকোমা। ইচ মাইট স্কেবিস কজ করে। সাইক্লোপস কজ গিনিওয়ার্ম ডিজিজ। সাইক্লোপস মানে কি? ওর মধ্যে তোমার গিনিওয়ার্মটা ব্রিড করে, দ্যাট হেলমিন, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান দেন ইনফেক্ট। Sandfly is another major vector-borne disease in India. Sandfly is not a mosquito. It looks like a mosquito, but it is not a mosquito. আর ওটার বাইটটা খুব পেইনফুল হয়। ওটাও এন্ডেমিক ইন মেনলি ইউপি, বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই ওয়েস্টার্ন পার্টটাতে একটু স্যান্ডফ্লাই কালা জ্বরের স্প্রেডটা বেশি। এই জায়গাটাতে এন্ডেমিক, বিকজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আর রাইট ফর ইট। সেটসে ফ্লাই হচ্ছে স্লিপিং সিকনেস, লাউজ এন্ডেমিক এপিডেমিক টাইফাস, র্যাট ফ্লি হচ্ছে বিউবানিক প্লেগ, রেডোভিড বাগ হচ্ছে চাগাস ডিজিজ, হার্ট টিক হচ্ছে টিক টাইফাস, ক্যাসানুর ফরেস্ট ডিজিজ, ভাইরাল এনকেফালাইটিস, সফট টিক হচ্ছে রিল্যাপসিং ফিভার। অল দিস ডিজিজেস ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। তোমরা দেখবে এগুলো মাইক্রোবায়োলজিতে আছে, তো এইগুলো তোমাদের এই বছরই পড়তে হবে।
So this is just a glimpse. You will read this more in details in the other subjects, but you have to know the mechanism or the pathophysiology of all these diseases. উপর উপরে হলেও অ্যাটলিস্ট এই প্রত্যেকটা ডিজিজের মেকানিজমটা তোমাকে জানতে হবে। দিস আর দ্য ডিজিজ দ্যাট ইউ মাস্ট নো। এছাড়া আরও অনেক ডিজিজ আছে যেগুলো অত ডিটেলে জানার দরকার নেই, বাট দিস আর দ্য ডিজিজেস দ্যাট ইউ মাস্ট নো। ওকে, কালা জ্বরটা তার উপরে হচ্ছে তোমার ভিসারেল লিশম্যানিয়াসিস, ওটা একটা কি বলে স্যান্ডফ্লাই কালা জ্বর, visceral leishmaniasis হয়, cutaneous leishmaniasis হয়, these are caused by parasite basically. Okay, so সেটা আলাদা করে এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, কিন্তু এগুলোর ডিটেলস কিছু কিছু ডিটেলস তোমাদের পড়ানো হবে ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অ্যামং দিস থিংস। তার মধ্যে হচ্ছে স্যান্ডফ্লাই, হার্টিক, সফটিকটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বাট রেস্ট আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইন স্টাডিং দি ডিজিজেস। ওকে।